bắt chìm hiệp xua lục rú có đôi chia sư đây từ căn mật phẹ tầng ọc ní để ban là tu sna mùi video mà đi bạn chẳng nó còn ngày ní nhầm miền project mít thờ muối để làm rồi nhóm một thua ca bằng hang pi biết này ca bằng cao nơi project tiền mũ pi project là rồi bố chỉ mùi nâng ca pra chỉ mùi nâng bạch n cứ php cái nước nông ní đá trong ba mùa ở ban chân của xó một pi crom sp4 này chỉ sang thì tech như giờ năng chẳng tiền bọt cho dưỡng cư dương demo pi project midterm hay nếu con nông một chia bọc mùa ní cư bằng riêng là lực ru là smay nếu con phải cho bón cư nhom riêng nơi trăm thì bốn này cho mấy tí mùi bạn chẳng cùng ao card pu dương châu từ căn này ca bằng cao project chỉ môn tới chẳng bốn kem ó cư dương ca này ca bằng cao nơi project là về đọc bấy cư framework hay project cư requirement pi lực cư cầm nọt này đã mua bao nhiêu cư swan là ra sp4 tại mua nhóm cư của so sp4 t ta ní cư chia requirement bao lực bà chẳng chỉ đừng bốn kem ó dương ba nơi trường mùa nâng cầm thi từ xây code mà dương cứ cầm thi nào bán đấy tại tôi 10k từ xây php chỉ muốn nâng là về bán chẳng by default nó pi đại dương trong bằng cao nơi project là về cứ dương từ miền chỉ muốn nâng ca ra nơi switch muối cứ switch là con đại dương ran là con đi đái cứ chia switch MySQL chỉ database backend bao giờ chẳng chỉ default nó viết nó bây giờ dương bằng cao nơi project là về bán cứ dương từ bằng cao nơi không folder là còn muốn đi chẳng là ta folder là còn muốn đi cứ thật nơi ti tăng muốn nè chẳng chỉ default viết cứ thật nơi không ti tăng trái xì ok chẳng là bây giờ sân chỉ cái nông cả này dương rồi ti tăng này folder là còn là khơi tí dương ai phải cả trịch root chẳng viên đồng direct can ti tăng trái xì đi hỏi ok chẳng dương nông nâng thua ca bằng cao nơi folder muối đầm bay thua ca để xa túc nơi không project midterm mà nhầm chẳng nhầm thua ca bằng cao nơi folder thay mùi máu mà trong một topic dương ban bằng cao nơi folder ruồi hói hay dương mưa chặt đánh là còn dương khởi tại ca start service MySQL này trong một sân gì dương outbound start với tên là bây dương thua ca connect tới căn database cứ VA từng miềnបញ្ហា error chẳng dương thua ca open tới căn folder để dương ban cao mình nó không trái xí cứ là con hay chỉ muốn nó W bay đó nó mới open chỉ muốn folder để dương ban cao mình mất mà chẳng chỉ default viết cứ đầm đời dương thua ca create new folder là về nó cứ thật như có project xem xét thật nó không trái xì hay trái xì là gón chỉ muốn W vậy đòn cứ chỉ default path location được không là về mà chẳng nhóm thua ca open chỉ muốn folder để nhóm ăn bạc cao nó cứ project midterm bản chẳng nhóm thua ca open mất trong một tuần máu nó p đại dương thua ca open rồi có tiên dọc nơi folder để dương man bạc cao chẳng như mưa càng nghe dương một top tiết cứ dương trâu bằng cát nơi project name chẳng dương man bằng cao folder hai bật tay dương auto man bạc cao tỷ auto man bạc cao project tỷ chẳng những thời bạc cao nơi project name bao dương muối cứ sự quan là ra sp4 tay dương cầm nọt nơi mua bao dương là dương mình đã mua đôi kia tỷ cho nên for example bao requirement này cụ chẳng nhưng thời bạc cao nơi mua sàn ra nó hay ran project là về đập bảy làm bay bằng cao nơi là về đập bảy á mà chẳng nhưng thua ca bằng cao nơi project đòi pra chỉ muốn nên comment láng làm bay thua ca running bằng cao project là về bàn chứ là bay bao nơi comment láng nhưng bạc cao ở dương open nơi thầm nó thay mùi máu chẳng rồi biết này cao bạc cao project là về bán cứ dân thử score nơi của mình online mua chuyển muốn làm mấy bằng cao nó project là về chắc là mình online lúc mình dân thử bay nơi composer hay create đang nói việc tha create project độ clear
laravel slash តមក laravel ទៀតតមកយើងដាក់ឈ្មោះនៅ project នៃការងាររបស់យើងដែលយើងធ្វើគេការងារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកំណត់ឈ្មោះដែលតាម requirement របស់លោកគ្រូមកហើយយើងធ្វើការ enter អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ composer តាក់ទងជាមួយនឹងការ create project នេះហើយអូខេអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ running បង្កើតនៅជាមួយនឹង project របស់យើងគឺ Laravel ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរងចាំវាសិនមកនៅពេលវាបង្កើត project វានឹងមកសន្ទុះដែរបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការបង្កើតនៅ project Laravel យើង success ហើយការរងចាំវាដែរវាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការរងចាំអត់ធ្ងន់តិចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើត project Laravel ហើយយើងធ្វើអីបន្តទៀតយើងមកមើល slide យើងបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតនៅ project Laravel ហើយយើងត្រូវការ connect ទៅកាន់ database របស់យើងគឺ MySQL database ដែលយើង run នៅ service Laragon មិញហ្នឹងគឺ Laragon គឺជា service MySQL អញ្ចឹងជា default path យើងត្រូវទៅបង្កើតជាមួយនឹង database មួយមកនៅក្នុងMySQL អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត database បានយើងមើលការងារយើងសិនថានៅយើងបង្កើត connect យើង connect ទៅកាន់ MySQL អញ្ចឹងdatabase យើងបង្កើតឲ្យហើយក៏បានឬក៏មិនទាន់បង្កើតក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលនៅក្នុង DB function អញ្ចឹងនៅក្នុង DB function ខ្ញុំបាន connect ទៅកាន់ MySQL របស់ខ្ញុំមាន database មួយហ្នឹងគឺកុសល SV9 តែតាក់ទងមួយ table អីគឺអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងកុសល SV9 ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្កើតហើយឯ database ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងបើទៅបង្កើតថ្មីទេដើម្បីនេះយើងធ្វើការ connect ទៅកាន់ database យើងមកទៅពីយើងធ្វើការ connect ពី Laravel ទៅកាន់ database MySQL អញ្ចឹងដើម្បី configure database បានយើងចូលមកកាន់ .env ហើយយើងscroll មកខាងក្រោមមក config នៅកន្លែង code នេះតិចជា default របស់វាគឺអាកន្លែង DB host នេះគឺគេបិទ code ចោលអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ connect ទៅកាន់ database ណាអញ្ចឹងយើងបើក code ហ្នឹងមកវិញមកបាទបើក code នេះវិញហើយយើងត្រូវដឹងថា database របស់យើងហ្នឹងមានឈ្មោះអីគេអញ្ចឹង database របស់ខ្ញុំគឺកុសល SV9 by default គឺ user គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង user root សម្រាប់ធ្វើការ connect ទៅកាន់ database ហើយ default port របស់វាគឺ3306បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងត្រូវកែមួយទៀតគឺ MySQL យើង SQL Lite ទេបាទអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងបាន connect ទៅកាន់ database ហើយយើងមើលការងារយើងបន្តទៀតគឺយើង migrate Laravel 13អញ្ចឹងមុនការ test ជាមួយនឹងproject ខ្ញុំសិនថាវាដំណើរការអត់អញ្ចឹងយើង run នៅ project យើងសិនអញ្ចឹងដើម្បី run project យើងវាយ command មួយ line នេះគឺ php artisan search អញ្ចឹងយើងធ្វើការ enter test សិនមើលអញ្ចឹងដោយសារតែនេះវានៅក្នុងក្រៅ project របស់យើង open folder project meter អញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ទីតាំង project សិនគឺអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកាន់ទីតាំងហ្នឹង cd ហើយយើង tab មកហើយយើង run command line ម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ test link route ទៅកាន់ web server សិន web server Laravel ពេលវាចេញ IP ប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើ port 8000 ជា default របស់វាគឺ port ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង port 8000អញ្ចឹងយើងធ្វើការចុច click link នេះសិនមកមកនៅក្នុង web នេះចឹង
ចឹងដោយសារតែវា error នៅកន្លែងapp handle request នេះវាអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងdatabase របស់យើងណាចឹងយើងត្រូវ check មើលកន្លែង database នេះតិចសិនចឹងយើងត្រូវ check មើលនៅពេលដែលយើង run នោះវាអត់ទាន់ដើរចឹងយើងត្រូវ check មើលថាវាតកតមួយ error គេអញ្ចឹងមិញដោយសារតែខ្ញុំផ្លេចនៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង command line មួយគឺ php artisan migrate ដើម្បីវា testing ជាមួយនឹងការឬក៏ connection ទៅកាន់ database ណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំ run ទៅវា load error អញ្ចឹងយើងអាចនៅពេលដែលយើង create project ហើយយើងត្រូវ run នៅ command មួយទៀតគឺ php artisan ជាមួយនឹង migrate អញ្ចឹងឥឡូវframework នៃ Laravel របស់យើងគឺដំណើរការអញ្ចឹងការងារបន្ទាប់យើងត្រូវទៅបង្កើតយើងមក check មើលនៅក្នុង slide យើងបន្ទាប់សិនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង dbfox ដើម្បី control ទៅ database អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង dbfox ណា dbfox មួយនេះអញ្ចឹងតបមកខ្ញុំចូលទៅមើល slide បន្ទាប់អញ្ចឹងនៅក្នុង slide ទី2នេះដែរគឺយើងត្រូវបង្កើតនៅ MVC ដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង command line អញ្ចឹង MVC នេះដែរទី1វាមានmigration ទី2គឺ view ហើយទី3គឺ controller អញ្ចឹងនៅក្នុងទី1គឺយើងត្រូវបង្កើតជាមួយនឹង controller ដោយមានជា student teacher product controller category controller and employee controller អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅ controller បានយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីនៃការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង command line របស់វាអញ្ចឹង command line របស់វាគេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់project របស់យើងមកហើយយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង command line php artisan តបមកគឺmake ចុច2 controller ហើយតបមកយើងដាក់ឈ្មោះនៅ controller អីដែលយើងចង់បង្កើតអូខេអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំបង្កើតជាមួយនឹង student controller អញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ឈ្មោះ controller មក student controller អញ្ចឹងជាទូទៅរូបមន្តrule បាទសំដៅ rule នៃការបង្កើតជាមួយនឹង controller នៅពេលដែលយើងចង់បង្កើតជាមួយនឹងឈ្មោះ controller នេះគឺតម្រូវ requirement នៃ rule controller ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងប្រកាសជាអក្សរធំអាកន្លែងផ្ដើមនៃឈ្មោះរបស់យើងគឺយើងត្រូវកំណត់នៅឈ្មោះអក្សរធំអញ្ចឹងដូចជា student យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង s អក្សរធំ student ហើយតបមក controller ក៏យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអក្សរធំដែរ controller តែផ្ដើមនៅពាក្យខាងមុខទេបន្ទាប់មកគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអក្សរតូចដដែលទេអញ្ចឹង controller ដែរ t controller បាទអញ្ចឹងទី1យើងបង្កើតជាមួយនឹងcontroller student សិនខ្ញុំធ្វើការ enter បាទអញ្ចឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែង info controller គឺយើងត្រូវបានបង្កើត create success តបមកទី2គឺគេបង្ឲ្យយើងបង្កើតជាមួយនឹង teacher controller អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅព្យាយាមវាយនៅ command line នឹងម្ដងទៀតទេយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុច arrow key អាសញ្ញាព្រួញឡើងលើមកគឺយើងនឹងធ្វើបានឃើញនៅ command line ដែលយើងបានប្រើប្រាស់មិញហ្នឹងតបមកយើងទី2គេបង្កើតជាមួយនឹង teacher controller ទី3គឺ product controller បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ arrow key ឡើងមកខាងលើមក product controller អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ enter អញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញជាក់ស្ដែង teacher controller success product controller ក៏ success ដែរជាហ៊ានបន្ទាប់យើងទៅបង្កើតជាមួយនឹង category controller ជាមួយនឹង employee controller អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការ arrow key ឡើងមកលើដូចគ្នាមក
category controller ហើយជាមួយនឹង employee controller បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើត controller រួចរាល់ហើយយើងទៅបង្កើតជាមួយនឹង model ម្ដង model ណាអញ្ចឹង model គឺគេការប្រើប្រាស់ command line យ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងដែរថាការនៃការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង command line នៃការបង្កើត model នៃការបង្កើតជាមួយនឹង controller ហ្នឹងគឺរបៀបម៉េចហើយក៏យើងត្រូវការដឹង syntax នៃការបង្កើតដែរបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង command line នៃការបង្កើត model វាស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ controller ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បង្កើតជាមួយនឹង model យើងគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងពាក្យ controller ទៅជា model វិញមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ arrow key ឡើងមកខាងលើហើយយើងវាយនៅពាក្យ model បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដក clear បន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការដក clear ហើយយើងទៅមើលទៀតថានៅឈ្មោះ model របស់យើងហ្នឹងគឺចង់ដាក់ឈ្មោះឲ្យគេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបង្កើតជាមួយនឹង student model អញ្ចឹង student model ហើយគឺធ្វើការដក m ដើម្បីវា migrate model ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះ model គឺផ្ដើមឡើងដោយអក្សរធំដូចគ្នាអញ្ចឹង student model ហើយដក m បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាmodel របស់យើងបានធ្វើការបង្កើត create success ហើយវានឹងធ្វើការ migration ដូចគ្នាតបមកទី2គឺទៅបង្កើតជាមួយនឹង teacher អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅខាងក្រោមអាកន្លែង student មកយើងដាក់ teacher វិញបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ enter ទី3គឺ product success ទី4គឺ category ជាមួយនឹង employee អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការ arrow key មកហើយតបមកគឺ employee តោះ អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្កើតការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការបង្កើត MVC ដោយមាន model view controller ហើយយើងទៅមើលការងារបន្ទាប់ទៀតយើងត្រូវគួរតែធ្វើអីបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការងារបន្ទាប់ខ្ញុំទៅបង្កើត view ម្ដងអញ្ចឹងមិញយើងបានបង្កើតជាមួយនឹង model model ហើយនឹង controller ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបង្កើត view ម្ដងអញ្ចឹង view វាមានដូចជាទូទៅយើងត្រូវបង្កើតជាមួយនឹង index home ហើយជាមួយនឹង index 1 view ហើយនឹង home ជាមួយនឹង index បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងនេះយើងមើលទៅឃើញបង្កើត view បន្ទាប់គឺ student ជាមួយនឹង list and នឹង add student អញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងការងារយើងបន្ទាប់ទៀតគឺយើងទៅបង្កើតនៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង command line បន្ទាប់ទៀតគឺយើងទៅបង្កើត view ម្ដងអញ្ចឹងចំពោះការបង្កើត view វាដូចគ្នាជាមួយនឹងការបង្កើត model ជាមួយនឹងcontroller ដែរទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែង model នេះមកយើងដាក់បញ្ចូលវាយនៅពាក្យ view វិញមកតបមកយើងទៅមើល view យើងឈ្មោះអីគេទី1យើងគេឲ្យបង្កើតជាមួយនឹង home មួយហើយនឹង index មួយអញ្ចឹងយើងបង្កើត home view មួយ home enter អញ្ចឹងយើងឃើញចាក់ស្ដែង home view ខ្ញុំបានបង្កើត success ហើយទី2គឺ index អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការ arrow key មកខាងលើនេះមកបញ្ចូលនៅពាក្យ index អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ enter index មេចុចពីអូកន្លែងនេះខ្ញុំ make ក
កន្លែងនេះ view ហើយកន្លែងនេះ index បាទអញ្ចឹង index យើង create success ហើយតើមកយើងទៅបង្កើត student អញ្ចឹងអាកន្លែងក្នុង student នេះដែរយើងត្រូវមាន folder student មួយអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុង route ចុចយើងសុំមើល application នេះអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅ view បន្តទី1គឺយើងមាន home ហើយនិង index ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត view មួយទៀតគឺ view student product ទៅតាម category និង employee តែអានេះ folder ទេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅlist view ជាមួយនឹង add student ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុង student ហ្នឹងយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង command line បែបម៉េចអញ្ចឹងវាអត់ខុសគ្នាអីពីការបង្កើត view direct ទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការ arrow key ឡើងមកវិញមកខ្ញុំធ្វើការលុបនៅindex វិញ view ដដែលអញ្ចឹងយើងកំណត់នៅ folder មួយ folder ហ្នឹងយើងមានឈ្មោះគេអញ្ចឹង student តបមក/1ហើយយើងកំណត់នៅឈ្មោះ view របស់យើងគឺអីគេ list student ជាមួយនឹង add student អញ្ចឹងយើងបញ្ចូលមក list student បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ enter អញ្ចឹងវានឹងទៅបង្កើតជាមួយនឹង folder មួយជាមួយនឹងview list student មួយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ enter បាទអញ្ចឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងមិញវានឹងបង្កើតជាមួយនឹង folder មួយគឺ list folder student ជាមួយនឹង list student list view student បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងទៅបង្កើត add student ម្ដងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការ arrow key ឡើងមកលើមក add student success អញ្ចឹងនៅក្នុង folder របស់យើង student មាន list student មួយជាមួយនឹង add student មួយតោះមកយើងទៅបង្កើតទី2គឺ folder product ទៅ list product ជាមួយនឹង add product អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការ arrow key ឡើងមកលើមកហើយខ្ញុំទៅបង្កើតយើងនៅការលុប student អញ្ចឹងយើងដាក់កំណត់នៅឈ្មោះ folder មួយគឺ product ហើយយើងមាន view 2គឺ view list product ជាមួយនឹង add product តបមកគឺយើងទៅបង្កើតជាមួយនឹង add product ម្ដងបាទអញ្ចឹងទី3គឺយើងទៅបង្កើតជាមួយនឹង folder category list view name គឺ list category ជាមួយនឹង add category អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាមកយើងមិនចាំបាច់ទៅវាយនៅ command line មកជួរនឹងឡើងមកវិញទេវាធ្វើការចំណាយពេលយូរណា list category ហើយតបមកគឺ add category តបមកគឺយើងទៅបង្កើតជាមួយនឹង folder មួយគឺ folder ទី4គឺ employee ហើយយើងនៅក្នុង employee នេះដែរយើងអាចធ្វើការ create detail តាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ employee ហើយយើងអាច edit ឬក៏ delete អីផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងទៅបង្កើតជាមួយនឹង folder employee មួយហើយនឹងបង្កើត view ចំនួន4នៅក្នុង employee មួយនេះ employee បាទអញ្ចឹងយើង /1 មកទី1គឺ create ដើម្បីបង្កើតនៅ employee ថ្មីតបមក detail TAIL តបមកគឺ edit ជាមួយនឹង deleteជាមួយនឹង delete បាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងនៅពេលនេះយើងបានបង្កើតជាមួយនឹង folder បានបង្កើតនៅ folder ចំនួន4គឺ success category employee product អីផ្សេងយើងបានបង្កើត success ហើយអ
ហើយទីមួយគឺ general home ហ្នឹងគឺ default route សម្រាប់ធ្វើ page ដំបូងនៅពេលដែលយើង run នៅ web project របស់យើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ clear នៅ command line នេះមួយចេញសិនតបមកបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើតនៅ view ហើយយើងទៅមើលការងារបន្តទៀតយើងត្រូវធ្វើអីគេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងទី3យើងត្រូវទៅបង្កើត route នោះគឺជាអ្វីជា default នៅពេលដែលយើង run project របស់យើងគឺយើង run ទទួលបាននៅ web page មួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យlink ឬក៏ route ពី page មួយទៅកាន់ web page មួយនៅពេលដែលយើង run project មកហ្នឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតជាមួយនឹង route ដើម្បីឲ្យ page នីមួយៗយើងអាចធ្វើការ access បានព្រោះជា default នៅពេលដែលយើងបង្កើត view ហើយយើងចង់ទៅមើល view អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យ view របស់យើងនេះអាចបើកនៅក្នុងweb browser នេះបានអញ្ចឹងដើម្បីបើកនៅ web browser បានយើងត្រូវចេះធ្វើតសេឬតាក់ទងជាមួយនឹង route ដើម្បីវាស្គាល់ link route នីមួយៗបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ folder web.php ជា default path របស់វានៅក្នុង web.php នៅក្នុងណាទេខ្ញុំ route បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង folder route គឺវាមាន web.php មួយអញ្ចឹងទី1គឺវាយើងទទួលបាននៅ route មួយដែល by default គឺ route ហ្នឹងសម្រាប់ទៅចាប់យកនៅweb page Laravel របស់វា Laravel web page របស់ Laravel គឺ welcome មួយនេះអញ្ចឹងwelcome នោះគឺនៅទីតាំងមួយណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលបាននៅក្នុង view អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង run project Laravel មកគឺវានឹងទៅ route ចាប់យក default web page ហ្នឹងគឺ welcome អញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំធ្វើការបិទ code នឹងទាំងអស់មើល welcome ហ្នឹងនៅដើរទៀតអត់run project នងទៀតមើលវានៅជាប់ខាត់ទៀតហ្នឹងerror ហើយចឹងខ្ញុំធ្វើការសាក់បិទនៅកូដ welcome នេះមើលកុំឲ្យវាទៅចាប់យកroute default ហ្នឹងមើលមិនបានវានៅដើរនេះអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុង view នេះគឺវាឡើងដំណើរការមិនថាវាជាប់ខាច់នៅលើ web browser របស់យើងដែលពេលខ្លះយើង config ទៅសេកូដត្រូវប៉ុន្តែនៅលើ browser វានៅដើរអញ្ចឹងវាអាចជាប់ខាច់អីផ្សេងដែរអញ្ចឹងមិញខ្ញុំធ្វើការ test កុំឲ្យវា link ទៅកាន់route welcome នេះអញ្ចឹងយើងឃើញចាស់ស្ដែងគឺវាអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងនៅពេលយើងបង្កើត project មកគឺវាមាន default route មួយដើម្បីឲ្យវាឡើងឬក៏ access ទៅកាន់ web page welcome មួយនេះអញ្ចឹងយើងមើលការងារយើងបន្ទាប់យើងត្រូវធ្វើអីគេបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានបង្កើត route បាទបង្កើត view បង្កើតអីហើយយើងត្រូវធ្វើ route ឲ្យវា route ពី web page ណាទៅកាន់ web page ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងទី1គឺយើងបានបង្កើតនេះហើយយើងទៅធ្វើបន្តទៀតនៅក្នុង product list product ហ្នឹងទី1គឺនៅក្នុង list product គឺយើងត្រូវឲ្យវា output ជាមួយនឹង welcome list product form អញ្ចឹងនៅក្នុងview list product ខ្ញុំទៅ output welcome list product នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់product របស់យើងខ្ញុំចូលមកកាន់ list product អញ្ចឹងយើងបង្កើត A មួយនេះមកហើយយើងផាសនៅ welcome list product នេះហើយតបមកគឺ add product យើងទៅ output add product information នៅក្នុងកន្លែង add product នេះអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត h1 មួយខ្ញុំផាសនៅ add product មិញហ្នឹង
តមកយើងទៅតេស្តជាមួយនឹងaccess ទៅកាន់ web URL តែមុននឹង access ខ្ញុំទៅ add នៅ category បន្ថែមសិនគឺខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចឲ្យវា output នៅ welcome ដូច product នេះដែរខ្ញុំ copy នេះមក welcome to list form អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់list អានេះនៅក្នុង category យើងចូលមកកាន់ category list category អញ្ចឹងយើងបង្កើត egg មួយដូចគ្នាមកអញ្ចឹងខ្ញុំ pass welcome to list category នេះតមកយើងទៅ output នៅក្នុង add category ខ្ញុំចូលមកកាន់ add category ខ្ញុំបង្កើត egg មួយដូចគ្នាខ្ញុំ pass នៅ add category អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរនៅ code ព័ត៌មានអីផ្សេងនៅក្នុង view ហើយតែចាំមើលយើង test ជាក់ស្ដែងយើងអត់ទាន់បានធ្វើ route ផងវាមិនទៅដំណើរការវាអត់ទាន់ស្គាល់ page នេះទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្គាល់ page នេះបានយើងត្រូវមកធ្វើ route មកសរសេរ route នៅកន្លែង web.php នេះបាទអញ្ចឹងជា default របស់វាគឺវាចាប់យក page welcome អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត route ថ្មីមួយទៀតឲ្យវាចាប់យកនៅ product នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលនេះយើងធ្វើការវាយនៅ slash ហើយយើង access ចូលទៅកាន់ route product របស់យើងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះជាក់ស្ដែងអត់ទាន់ access ចូលបានទេព្រោះដោយសារយើងអត់ទាន់បានបង្កើត route អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតនៅ route ថ្មីមួយមកហើយយើងទៅសេ route ចុច 2 get និយាយទៅដូចគ្នានៅ function ខាងលើទេយើង slash មួយមកតបមកគឺយើងទៅចាប់យកនៅ list នៅ list category slash category ហ្នឹងហើយក្បៀសមួយ function ហើយយើងនឹងទៅ return ចេញពី view ណាដែលយើងចង់ឲ្យវា route ទៅព្រោះនេះជា URL របស់យើងសម្រាប់នៅពេលយើងចង់ access ចូលមកហើយវានឹងទៅចាប់យកនៅ view របស់យើងគឺចេញពី category ជាមួយនឹង list category អញ្ចឹងយើង return វាមួយមក return ជា view បាទ category dot list នៅ category តបមកខ្ញុំទៅបង្កើតជាមួយនឹង route ទី 2 អានេះយើងបានបង្កើតជាមួយនឹង route list category ហើយអញ្ចឹងដើម្បី access ចូលទៅកាន់ add category បានយើងត្រូវបង្កើត route ទី 2 គឺ add category អញ្ចឹងខ្ញុំសូម copy ប៉ុណ្្នឹងមកកុំឲ្យចំណាយពេលយូរនៅក្នុងការសរសេរអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជា list list add ឬក៏ add category មកក៏បានឬក៏អានេះសម្រាប់ URL របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើការ route ទៅកាន់ add product add អូខ្ញុំត្រូវបង្កើត route នៅខាងនេះសិន route ទី 1 គឺ product and list product ខាងនេះសិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបង្កើត route ខាងនេះសិនតបមកគឺ list នៅ product អ
ហើយយើងចេញពី folder product ជាមួយនឹង list product អញ្ចឹងខ្ញុំទៅទី2គឺយើងទៅបង្កើត route ទី2គឺ add product អញ្ចឹងខ្ញុំសូម copy ប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងកន្លែងនេះយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងយកនឹង add product វិញ add product ចេញពី folder product ជាមួយនឹង add product ដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើត route ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅចំណុចបន្តទៀតយើងទៅបង្កើត route ទី2គឺcategory ម្ដងខ្ញុំសូម copy ប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំទៅបង្កើតនៅ route ទី3គឺ category តបមកគឺ add នៅ category ឬក៏ list categoryហើយយើងនឹងទៅចេញពី folder category ជាមួយនឹង list category ដែរបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើត route ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើការ test នៅលើ web មើលវាដំណើរការវាទៅ access ចូលទៅកាន់ view នីមួយៗរបស់យើងបានអត់អញ្ចឹងជា default របស់វាគឺវាចាប់យក part default web Laravel ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បី access ចូលទៅកាន់ view បានយើងត្រូវវាយនៅ part បន្តគឺ part ទី2គឺ part product របស់យើងអញ្ចឹងយើង /1 product តបមកគឺទី1គឺយើង test ជាមួយនឹង list product បាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាlist product របស់យើងអាច access ចូលមកកាន់ view របស់យើងនេះ welcome list product មួយនេះអញ្ចឹងក៏យើងចេះថាខ្ញុំធ្វើការលុបប៉ុណ្ណឹងមើលអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងយើងអាច link route page មួយទៅកាន់ page មួយបានតាមរយៈ URL product and list product ទី2យើង test ជាមួយនឹង add product ម្ដងចឹងនៅក្នុង add product យើងក៏ឃើញដែរតើតើមួយ add product information បាទអញ្ចឹងយើង test link route បន្តទៀតគឺ category add product ហើយយើងទៅ test ជាមួយនឹង category ម្ដង category ហើយlist category បាទអញ្ចឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែង category របស់យើង list welcome to list category form ចូលខុស list category នេះ list category form អញ្ចឹងនៅខ្វះមួយទៀតមិនគឺ route add category អញ្ចឹងខ្ញុំតេស្តជាមួយនឹង add category ម្ដងថាយើង route add category ហ្នឹងវាដំណើរការអត់បាទអញ្ចឹង add category information របស់យើងគឺដំណើរការនៅក្នុង view add category បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង route and view គឺយើង test ទៅកាន់ web access នៅកាន់ web ទៅកាន់ product ជាមួយនឹង category តាមរយៈ URL route default route របស់វាហ្នឹងគឺដំណើរការអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបង្កើតនៅការងារយើងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ route បានណាព្រោះយើងខ្ញុំបានធ្វើការ add នៅ list category ដល់យើង access ទៅកាន់ access តាម web ហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង list category មួយនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាបានដោយយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងshow ម្ដងពីព្រោះdefault view របស់យើងគឺយើងបានបង្កើត view list category អញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង list category នេះទៅជា show ម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ route បាននៅក្នុងកន្លែង list category នេះយើងធ្វើការដាក់នៅ show វិញមកអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ access តាម part នៅ category ហើយវានឹង access តាមរយៈ show វានឹងមក link មកកាន់ route list category វិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការshow មកគឺវាដំណើរការធម្មតាមួយទៀតគឺcreate ម្ដងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការ add category ហ្នឹងយើងដាក់ដោយពាក្យ
short word បានដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង create ចឹងយើងធ្វើកន្លែងនេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាមកយើងដាក់ create វិញ create ចឹងវានឹងចេញដូចជាadd category ដូចគ្នាទេគ្រាន់តែមួយយើងផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង route របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ route page មួយអស់យើងទៅមើលការងារខ្ញុំបន្តទៀតគឺយើងទៅlist category ហ្នឹងគឺរួចរាល់អស់ហើយតបមកយើងទៅ route ដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងfunction ម្ដងមិញយើង route តាមរយៈ web page អញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ចំណុចនេះយើងទៅបង្កើតជាមួយនឹង route ដែរប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង function អញ្ចឹងដើម្បីទៅបង្កើត route ជាមួយនឹង function បានយើងទៅមើលកូដយើងបន្តទៀតនៅក្នុងកន្លែងនេះដូចជាយើងត្រូវ config នៅក្នុង controller ជប់សូមមើល controller តិចសិនបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែង controller មួយនេះដើម្បីទៅបង្កើតនៅបង្កើត function បន្តទៀតដើម្បីទៅ call ហៅអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចមួយនេះយើងទៅបង្កើតនៅ function ចំនួន2នៅក្នុង controller នីមួយៗដែលនៅក្នុង controller នេះដែរយើងទៅ route ចេញពី list student ប៉ុន្តែយើង route តាមរយៈ function controller ដែលយើងបង្កើតនៅក្នុង student controller អញ្ចឹងយើងទៅបង្កើត function ចំនួន2គឺ show ជាមួយនឹង create អញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើតយើងត្រូវដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្កើត controller ដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បង្កើតនៅ controller យើងចូលមកកាន់ controller របស់យើងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងការងារនេះមួយនេះយើងត្រូវទៅបង្កើតនៅ controller កន្លែង student controller បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតនៅ function ចំនួន2គឺ function ខ្ញុំមើល slide តិច function list student ជាមួយនឹង add student ប៉ុន្តែយើងទៅបង្កើត function ដែលមានឈ្មោះ show ជាមួយនឹង create តែយើងឲ្យវាទៅ return ចេញពី view របស់យើងគឺ list student and add student បាទយើងចូលមកកាន់code យើងមកយើងទៅបង្កើត view បន្តទៀតចឹងកន្លែង controller របស់យើងនៅក្នុង student controller យើងប្រកាសនៅ public function មួយ public function ហើយយើងបង្កើតនៅឈ្មោះshow ហ្នឹងហើយ showហើយយើងទៅ return វាចេញពី view របស់យើង return ចេញពី view គឺ list student return view សិនចេញពី student folder student របស់យើង dot list student បတ် semicolon មួយតបមក function ទី2គឺយើងបង្កើតជាមួយនឹង function public function ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការ call ហៅ public function create
ហើយយើងទៅ return វាមួយចេញពី view របស់យើង return view ចេញពី student dot list dot add student add student បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើតជាមួយនឹង function 2 នេះហើយយើងទៅ call ហៅវាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុង web page របស់យើងចឹងដើម្បី call ហៅវាបានយើងត្រូវយើងដើម្បី call ហៅនៅ function ដែលយើងបាន create នេះជា public function ជា show នេះចឹងយើងត្រូវ import path សិនចេញពី controller របស់យើងចឹង default path របស់វាយើងមើលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺចេញពី app http ជាមួយនឹង student controller app /http /student controller បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង add path របស់វាហើយពីព្រោះនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាក្នុងការដែលយើងអត់បាន add import អា path វាចូលមកកន្លែង web នេះទេគឺវាយើង route វាអត់ស្គាល់គ្នាទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្គាល់ path បានយើងត្រូវ add route មួយទៀតគឺroute ថ្មីចេញពី function view ចេញពី controller របស់យើងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវ add route ថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងយើងទៅ say route មកចុចពី get ដូចគ្នាstudent /info ចេញពី all student ហើយយើងត្រូវបង្កើតនៅ student controller មួយដើម្បីវាទៅចាប់យកនៅ function របស់យើង student controller ចេញពី class show ចឹងយើងទៅសេកន្លែងនេះយើងចាប់យកនៅ student controller មកហើយចុចពីចេញពី class show របស់យើងចេញពី function show កន្លែងមួយនេះមកពីណាវិញនេះអានេះ function ទី2គឺយើងចេញពី create ចេញពី controller ដែរយើងទៅ call ហៅនៅ function create អញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើង route ហើយយើងទៅមើលការងារយើងបន្តទៀតយើងត្រូវធ្វើអីគេអញ្ចឹងយើងទៅ test នៅកាន់ web browser សិនយើងទៅ get នៅក្នុងកន្លែងនេះសាក test អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានទៅ say route ហើយយើងបានបង្កើតនៅ function ហើយយើងទៅ test ជាមួយនឹង function របស់យើងចេញពី controller អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំបានទៅ say នៅ get student information និង all student ដែលយើងប្រើ URL មួយនេះណាអញ្ចឹងយើង test អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ web page របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំកន្លែងនេះយើង route ចេញពីកន្លែងនេះ student /info ហើយនឹង all student call route អ
class show student បាទអញ្ចឹងមិញដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ import នៅអា part នៃ course ដល់ពេលអញ្ចឹងវាស្គាល់នៅ controller របស់យើងណាហើយយើងផ្លេចនៅពាក្យ controller មួយអញ្ចឹងវាអត់ស្គាល់នៅ part បាទអត់ស្គាល់ជាមួយនឹងfunction ដែលយើងបានបង្កើតណាអញ្ចឹងដោយសារឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការ import ចូលវិញទៅគឺវាស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងfunction controller របស់យើងវិញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាន import គឺវាយើងបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើតនៅជាមួយនឹង function show របស់យើងរួចរាល់ហើយយើងទៅ test ជាមួយនឹងនៅក្នុង web សិនអញ្ចឹងខ្ញុំ test ជាមួយនឹង route ថ្មីគឺ route student createយើងនឹង call ហៅចេញពី function create មួយនេះចេញពី student controller ហើយ student controller វា return ទៅកាន់ view របស់យើងនៅក្នុងlist student មួយនេះអញ្ចឹងដោយសារ list student របស់យើងគឺ add student អញ្ចឹងដោយសារ student របស់យើងអត់ទាន់បានទៅសេនៅ code បញ្ចូលអញ្ចឹងវាអត់បង្ហាញនៅរាល់ព័ត៌មានផ្សេងទេអញ្ចឹង list student គឺយើង add student យើងអាច welcome នៅ add student form នេះមកតបមកគឺ list student welcome to list student form ចឹងខ្ញុំតេស្ត route បន្ទាប់មើលថាវាអាច access ចូលបានអត់ all student បាទអញ្ចឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹង route ជាមួយនឹង function show create គឺយើងគឺ success ហើយគឺវាដំណើរការអស់ហើយអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់គឺយើងទៅធ្វើការងារបន្តទៀតនឹងអានេះយើង route ជាមួយនឹងcontroller របស់យើងមិញតាមរយៈ function អញ្ចឹងយើងទៅ route តាមរយៈ parameter ម្ដងដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង parameter អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចមួយនេះគឺយើងទៅcreate នៅ route parameter function នៅក្នុង controller ដោយយើងត្រូវតម្រូវឲ្យមាន employee list page មួយហើយយើងនឹងធ្វើការ access ទៅកាន់តាមរយៈ detail page ដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង parameter អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ route parameter នៅពេលដែលយើងវានឹងបង្ហាញនៅព័ត៌មាន employee 1 employee 2ហើយនៅពេលយើងចុចទៅវាចេញ employee detail បែបនេះមាន ID មាន name អីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅបង្កើតroute បន្ទាប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការងារយើងទៅបង្កើតនៅក្នុងដោយការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង route parameter បន្ទាប់ទៀតយើងទៅ design home page មួយដើម្បីទៅ list employee មួយនេះអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់web របស់យើងមកយើងចូលមកកាន់ home.blade អញ្ចឹងនៅក្នុង home.blade នេះយើងទៅបង្កើត list employee មួយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាស deal មួយដើម្បីធ្វើការក្តោបនៅព័ត៌មានរបស់យើងតបមកខ្ញុំបើក H1 មួយ list យើងទៅប្រកាស list employee information ដើម្បីធ្វើការ select យក data នៅក្នុង form មួយនេះហើយវានឹងធ្វើការបោះ data ពី form មួយនេះទៅកាន់ detail information ខ្ញុំបង្កើត URL មួយមក
ដើម្បីវាធ្វើការ link page ចឹងយើងមានព័ត៌មានដូចជា employee ទី1 employee ទី1ជាមួយនឹង ID ទី1ហើយឈ្មោះចឹងនៅក្នុង home page របស់យើងមានព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីវាធ្វើការបោះព័ត៌មានមួយនេះទៅកាន់ detail web page ចឹងនៅក្នុង home page យើងមានព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើ config យើងធ្វើ route ដើម្បីឲ្យវា route ពី page home page មួយនេះឲ្យវាបោះ data ទៅកាន់ detail employee នៅក្នុង detail employee មួយនេះចឹងយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ទៀតគឺ detail employee ដើម្បីវាទៅចាប់យក data ទាំងអស់ចឹងនៅក្នុង detail employee របស់យើងបង្កើតនៅ table មួយមកសម្រាប់ឲ្យចាប់យក data ចេញពី home page ចឹងយើងកន្លែងនេះយើង tr T8 ចឹង T8 នេះដែរយើងមាន employee ID ហើយ TD យើងមាន employee ID ដែរនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងទៅចាប់យក employee ID តបមកយើងមាន employee name ហើយចាប់យកនៅ employee name ឡើយខ្ញុំសេ employee name ចុះ emp name ហើយជាមួយនឹង employee position ចឹងរាល់ data វានឹងធ្វើការបោះ data ចេញពី home view របស់យើងទៅកាន់ detail ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចនេះដើម្បីវាបោះ data មកនេះទៅកាន់ view detail នេះចឹងយើងត្រូវធ្វើ route នៅក្នុង web របស់យើងនៅកន្លែង web.php នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវ
to say route មួយឲ្យវា get function ឲ្យវា get ចេញពីhome page របស់យើងទៅកាន់ detail ចឹងយើងត្រូវទៅ say route កន្លែងនោះមួយយើងប្រកាស route មួយមកចឹងយើងធ្វើការ tab យកហ្មងទៅវានឹងទៅចាប់យកតទៅជាមួយនឹង employee ID ជាមួយនឹង employee name ហើយនឹង position ហើយយើងត្រូវទៅ route ខ្លះមួយទៀតឲ្យវាទៅចាប់យកចេញពី employee controller ចេញពី employee controller នៅក្នុងកន្លែងអាហ្នឹងដូចជាយើងទៅបង្កើត function បន្តទៀតនៅក្នុង controller ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការគឺ create function កន្លែងនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បង្កើតនៅ function នៅកន្លែងនេះទេខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅហៅនៅក្នុងទៅ call ហៅចេញពី controller វិញអញ្ចឹងដោយសារកន្លែងនេះយើងអត់បានបង្កើតនៅ function អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេកន្លែងនេះហើយចាំខ្ញុំទៅបង្កើត function តាមក្រោយក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅនឹងទៅបង្កើតជាមួយនឹង function ថ្មីមួយទៀតគឺ detail ឲ្យវាទៅ call ហៅចេញពី employee controller អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ employee controller មកខ្ញុំទៅបង្កើត function ថ្មីមួយទៀតនៅក្នុង controller អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបង្កើត function ថ្មីមក public function មួយមកfunction យើងឈ្មោះ detail ដែលយើងបានទៅសេទុកឲ្យហើយមិញហើយដូចមានជា employee ID emp ID ក្បៀសមួយមក emp name បៀសមួយមក$emp position មើលកន្លែងនេះសិនemp ID emp name and function ចឹងបើសិនយើងទៅសេកន្លែងនេះ function ខុសក៏វាអាចនឹងអត់ស្គាល់ data ហ្នឹងដែរចឹងយើងធ្វើការ return view មួយមកចេញពី employee detail របស់យើងមាន employee dot detail ចឹងកន្លែងនេះយើងក្បៀសវាមួយហើយយើង complete data ចេញពីមាន complete ID employee ID ជាមួយនឹង employee name ហើយនឹង position អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្កើតជាមួយនឹង function ហើយយើងទៅ access នៅលើ web តែកន្លែងនេះយើងត្រូវ import function យើងចូលសិនយើង use ដូចជាមួយនឹង app controller ហើយយើងទៅចាប់យកចេញពី employee controller អញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត route ថ្មីមួយទៀតដើម្បី access នៅលើ URL អញ្ចឹង route កន្លែង route employee របស់យើងដូចជាយើងអត់ទាន់បានបង្កើតអញ្ចឹងយើងទៅបង្កើត route ថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបង្កើត route ថ្មីនៅខាងលើនឹងហ្មងទៅតែយើង route ចេញពី home page ណាយើងអត់ route view របស់យើងចេញពី home page អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត route ថ្មីមួយទៀតមកខ្ញុំបង្កើត route មួយ
ចុចពី get home ហើយ return ចេញពី function វានឹង return ចេញពី home index របស់យើងចេញពី home បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាំងទៅតេស្តនៅលើ URL របស់យើងថាយើងអាច access ទៅកាន់ route មួយនឹងបានអត់អញ្ចឹងយើង call ហៅនៅ home page យើងមកប្រើមកអញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងនេះវាអត់ទាន់ស្គាល់ជាមួយនឹង employee ទី2នេះវាមានបញ្ហានៅក្នុង employee ទី2នៅកន្លែង home page យើងអាចទៅសេខុសនៅកន្លែង home page នេះដែរ URL address មិនអញ្ចឹងមិញដោយសារតែខ្ញុំទៅសេនៅក្នុង employee នេះវាមានបញ្ហាដើម្បីអញ្ចឹងវា route នៅក្នុង list employee ទៅវាអត់ដើរអញ្ចឹងನಾವುយើងកែ route កន្លែង list employee controller យើងបង្កើត function វាមានបញ្ហានៅក្នុង function យើងកែកន្លែង emp id ជាមួយនឹង emp name ទៅគឺវាដើរវិញទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងជាក់ស្ដែងយើងឃើញថា list employee របស់យើងគឺវាដំណើរការអញ្ចឹងនៅគោលបំណងរបស់យើងគឺទៅពេលយើងចុច click link ទៅ link employee វានឹងធ្វើការបោះ data ចេញពី employee មួយទៅកាន់ web page មួយទៀតគឺ employee detail ចឹងដោយសារ style CS របស់យើងអត់ទាន់បានធ្វើការ import ចូលចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹង style CS ដើម្បីវាមាន style យ៉ាងស្អាតជាងមុនតិចចឹងដំបូងគេឲ្យយើងទៅបង្កើតនៅ folder style CS មួយមកនៅក្នុង public ចឹងដោយសារនៅក្នុង folder public យើងទៅបង្កើត folder style CS នៅក្នុង public នេះយើងបង្កើត folder មួយមកគឺ CS ហើយយើងមាន home page របស់យើងគឺ style CS យើងបង្កើត file មួយមក style home ដូចជា employee .cs តបមកគឺ home.cs ដោយសារ employee នឹងធ្វើការទៅកាន់យើងនឹង call ហៅទៅកាន់ view របស់យើងគឺ view detail ហ្នឹងចឹងយើងបង្កើត file ថ្មីមួយទៀតគឺ home.cs ដោយសារ style ហ្នឹងយើងបាន design រួចរាល់យើងធ្វើការ copy ចូលមកទៅកាន់ទីតាំង file មួយទៅចឹងនៅក្នុង home នេះដែរយើងត្រូវតែ call ហៅនៅ style CS របស់យើងចេញពី folder CS ជាមួយនឹង home.cs តោះមកយើងទៅ call ហៅមួយទៀតគឺ detail employee របស់យើងតែចេញពី employee.cs ចឹងតោះមកយើងទៅធ្វើការ refresh នៅលើ web page របស់យើងមកតែពេលចុចទៅគឺវានឹងធ្វើការបោះ data ទៅកាន់ web page មួយហើយបាទអញ្ចឹងចូលទៅដល់ចំណុចបន្ទាប់យើងនឹងត្រូវធ្វើការងារបន្តទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ insert data អីបាទយើងបានបោះតាមរយៈ parameter success អស់ហើយយើងទៅធ្វើការ insert រាល់ data របស់យើងចូលទៅកាន់យើងបង្កើតជាតារាង table student ដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង migration និងធ្វើការ insert data ចេញពី Laravel ទៅកាន់ table database របស់យើងអញ្ចឹងដំបូងគេឲ្យយើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះហើយយើងមកធ្វើការបង្កើតនៅ migration file ដើម្បីធ្វើការ create table
trênในក្នុងនេះដែរយើងត្រូវមកមើលនៅក្នុងកន្លែង migration យើងមក create នៅ student table មួយដើម្បីឲ្យវា migrate ពីនេះទៅកាន់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការនឹង pass នៅ skip របស់យើងទៅដើម្បីចឹងនៅក្នុង script របស់យើងវាមានយើងមាន column student ID ដែលយើង set ជា primary key ដោយនៅក្នុង student ID យើងមិនចាំបាច់ត្រូវការបញ្ចូលនៅ ID របស់ student ទេហើយយើងមាន column name gender ដែលយើងមាន male ជា female ហើយជាមួយនឹង age date of birth ហើយ pay subject payment and description nullable អញ្ចឹងមកន័យថានៅក្នុង description នេះដែរយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការបញ្ចូលនៅទិន្នន័យអីក៏បានដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការmigration ដើម្បីធ្វើការ create នៅ table ហើយយើងទៅ migration នៃ table មួយនឹងដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងថាវានឹងទៅបង្កើតនៅ table ជាមួយនឹង column ហ្នឹងចូលទៅកាន់database របស់យើងអត់ចឹងខ្ញុំទៅ check មើល database របស់ខ្ញុំសិននៅក្នុង dbFox របស់យើងចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ create នៅ table student មួយចឹងដើម្បី run នៅ create table ចេញពី Laravel នេះបានយើងប្រើប្រាស់នៅ command line មួយphp artisan migrate TOATE ចឹងដោយសារនៅក្នុងកន្លែងនេះវាអត់ទាន់បានបង្កើតនៅ nothing to migrate ដោយសារតែ script មួយហ្នឹងវាដំណើរការរួចចឹងយើងសាកធ្វើការ copy នៅ data ប៉ុណ្នេះឲ្យវា schema ទៅកាន់ function down ខាងក្រោមមួយទៀតខ្ញុំសាក run នៅ command បន្តមកនៅ nothing to migrate ដដែលបាទអញ្ចឹងការ create នៅ table student របស់យើងគឺ success ហើយដោយសារខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង command line ដើម្បីធ្វើការវា rollback វិញដើម្បីឲ្យវា create ទៅឬក៏ replace ព្រោះកាលណាដែលវាមាន table ឬក៏ migration ហ្នឹងគឺយើង run ហើយម្ដងគឺពេលដែលយើង run ម្ដងទៀតគឺវាអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ rollback ឲ្យវាទៅកាន់ត្រឡប់ក្រោយវិញហើយដើម្បីទៅ run ណា migration ដែលយើងចង់ create នៅ table ថ្មីមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសាកទៅមើលនៅក្នុង database របស់យើងមើលយើងទទួលបាននៅ table student នេះនៅចឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែង table student របស់យើងមានហើយមាន student ID មាន student name gender ដែលយើងបានបង្កើតនៅក្នុង project Laravel របស់យើងមួយនេះគឺមាន payment វាមានdescription ហើយយើងបានបង្កើត time stamp មួយទៀតវាមាន update and create date add បាទអញ្ចឹងចូលទៅដល់ចំណុចបន្ទាប់ចំណុចនេះយើងបានបង្កើត table success ចេញពី Laravel ចូលទៅដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ migration ដើម្បី create នៅនេះអញ្ចឹងយើងទៅបង្កើតបន្តទៀតគឺបង្កើតនៅក្នុង table product ម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់table
create product table នៅtrongកម្ម table product ជាសូមធ្វើការ copy នៅ script នេះដើម្បីកុំឲ្យវាយើងចំណាយពេលយូរគ្រូចឹងមិញខ្ញុំភ្លេចសួរលោកនេះប្រហែលជាបង្កើតអត់បានទេហើយវាណាស់ sync ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ roll back ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំឲ្យវា migrate ម្ដងទៀតចឹងយើងមកមើលនៅក្នុងdatabase របស់យើងគឺយើងទទួលបាននៅ product ឬក៏អត់ខ្ញុំធ្វើការ refresh វិញចឹង table product យើងមានដូចជាមួយនឹងstudent ដែរវាមានតែគ្រាន់ថានេះយើងផ្លាស់ប្ដូរជាមួយដាក់ទៅក្នុង product ID product name វិញចឹងយើងត្រូវអ្វីដែលជាពិសេសយើងត្រូវយក amount ហ្នឹងយើងយក quality គុណជាមួយនឹង price បាទអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់គឺយើងត្រូវ insert data ចូលទៅកាន់ database ដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង2 row command line ដើម្បីធ្វើការ insert data អញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ database របស់យើងបាទអញ្ចឹងដោយសារ data របស់ខ្ញុំវាមាននៅក្នុងកន្លែងនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការ search insert ចូលទៅកាន់ student មើលថា data ដែលខ្ញុំបានមានហ្នឹងគឺវាចូលអត់ចឹងយើងត្រូវទៅចូលនៅលើ database កុសល SP9 ដែលយើងមានហ្នឹងហើយយើងធ្វើការ select ខ្ញុំសាក់យក execute មើល data ហ្នឹងវាចូលអត់ចឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែង query execute successfully ចឹងខ្ញុំធ្វើការ select ទៅកាន់ data មួយហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការ executeចឹង data របស់យើងធ្វើការ insert ចូលទៅកាន់ table product ដែលយើងបាន create table product ណាtable student សម្រាប់លោកគ្រូ table student អូខេអញ្ចឹងចូលទៅដល់ខ្ញុំ insert មួយទៀតគឺចូល insert ចូលទៅកាន់ product ម្ដងចឹងខ្ញុំធ្វើការ select ទៅកាន់ row មួយហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការ execute ចឹង query ក៏វា success ដែរខ្ញុំធ្វើការ select ទៅកាន់ data មួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការ insert data របស់យើងគឺ2 row រួចរាល់ហើយគឺចំណុចទី3ដែលយើងធ្វើការ statement នៅក្នុងការ insert data ហើយរាល់ table របស់យើងធ្វើការ migration ចេញពី Laravel បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមគោរពអរគុណលោកគ្រូដែលបានតាមដានការទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីនៅ project midterm របស់ខ្ញុំអរគុណគ្រូសូមអរគុណជំរាបលា